नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 में गणितनी अंदर प्रकरण नंबर 5 जे आपणा जुलाई महीनाना कोर्सनी अंदर छे समांतर श्रेणी आना विषय आपणे अभ्यास करीशुं। आ प्रकरणनो बोर्डनी परीक्षा में गणितना प्रश्नपत्र में ब्लूप्रिंट प्रमाणे गुणभार 4 गुण छे, एटले के आ प्रकरणमांथी 4 मार्कना आपणने प्रश्नो पूछाय छे। हवे 4 मार्कनुं विभाजन 2 मार्कना हेतुलक्षी प्रश्न विभाग ए में पण पूछाय अने 2 मार्कनो विभाग बी नी अंदर एक दाखलो पूछाय। कदाच थोड़ी ब्लूप्रिंट बदलावे तो 1 मार्कनो प्रश्न हेतुलक्षी विभाग में विभाग ए में पूछाय अने 3 मार्कनो प्रश्न ए विभाग सी नी अंदर पूछाय, एटले के 3 मार्कनो दाखलो पूछाय। जनरली बोर्डना पेपरनी अंदर 2 मार्कना हेतुलक्षी प्रश्न अने 2 मार्कनो एक दाखलो आवी रीते आ प्रकरणमांथी पूछाय छे। सौथी पहेला आपणे वात करीए के श्रेणी एटले शुं। समांतर श्रेणी नी चर्चा करता पहेला आपणे एक ख्याल होवो जोईए के श्रेणी कोने कहेवाय। तो ज्यारे अमुक संख्याओ कोई चोक्कस नियम अनुसार एक तराह बनावे एटले के एक प्रकारनुं फॉर्मेट बनावे त्यारे ते संख्याओ श्रेणी रचे छे तेम कहेवाय। फरी वखत, ज्यारे अमुक संख्याओनुं जूथ कोई चोक्कस नियम एटले के गुणधर्मने अनुसार एक तराह बनावे, तराह एटले के एक प्रकारनुं फॉर्मेट, एक प्रकारनी एक पद्धति बनावे त्यारे ते संख्याओ श्रेणी रचे छे तेम कहेवाय। मित्रों, आ आपणो पहेला सामान्य ख्याल आपणे स्पष्ट करीए छीए। व्याख्या परीक्षामां पूछावानी नथी, पण आपणने श्रेणी कोने कहेवाय ए पहेला ख्याल होवो जोईए। वधारे तमने उदाहरण द्वारा तमने स्पष्ट थशे। खास जोजो, हवे खास ध्यान राखजो के अहींया एक पहेलुं उदाहरण मैं लख्युं छे 3, 7, 11 ने 15 अने पछी मैं डैश डैश एटले के अनंत सुधी आ रीते मैं आमां लखेलुं छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमे अहींया जराक नजर करो के अहींया जे आंकड़ाओ में लखेला छे ए आंकड़ाओ एक चोक्कस फॉर्मेट रजू करे छे। पहली संख्या 3 छे, बीजी संख्या 7 आवी तो तमे जुओ के 3 में हूँ केटला उमेरीश तो 7 आवशे, तो 4 उमेरता 7 मळे छे। आगळनी संख्या तमे जुओ 11 छे तो 7 नी अंदर केटला उमेरता मने 11 मळशे, तो एमां पण 4 उमेरता मने 11 मळे छे। 11 नी अंदर केटला उमेरू तो मने 15 मळशे, 4 उमेरता मने 15 मळशे। हवे हूँ तमने एम प्रश्न करीश के 15 पछीनी संख्या कई हशे, तो तमे तरत विद्यार्थी मित्रों मने कहेशो के साहेब बधी जग्याए 4 उमेरता नवो आंकड़ो मळ्यो, तो 15 नी अंदर तमे 4 उमेरो तो तमने 19 मळशे, 19 मां तमे 4 उमेरो तो तमने 23 मळशे। एनो मतलब एम थयो के आ एक आंकड़ाओनुं जूथ, आ एक संख्याओनुं जूथ एक चोक्कस प्रकारना नियमने अनुसरे छे। कया नियमने अनुसरे छे? तो के प्रथम पदमां 4 उमेरता कयुं पद मळ्युं मने? बीजू पद मळ्युं। बीजा पद में 4 उमेरता मने कयुं पद मळ्युं? त्रीजू पद मळ्युं। त्रीजा पद में 4 उमेरता मने कयुं पद मळ्युं? चौथुं पद मळ्युं। आ रीते तमे अनंत रीते 4 4 4 4 उमेरता जशो तो आपणने एना पछीनुं पद आपणने मळतुं जशे। तो आ एक कया गुणधर्मने अनुसरे छे? तो के दरेक पदनी अंदर प्रथम पदथी शरूआत करता दरेक पदनी अंदर 4 उमेरता आपणने नवुं पद मळे छे, एटले के आ एक चोक्कस प्रकारना नियमने अनुसरे छे, माटे आने शुं कहेवाय छे? श्रेणी तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे तमे आमां जुओ बीजुं उदाहरण 10, 7, 4, 1, -2। थोड़ुंक तमे विचारशो तो अहींया आंकड़ाओ वधता हता, चढ़ता क्रममां जता हता। अहींया आंकड़ाओनुं मूल्य घटतुं जाय छे, उतरता क्रममां जाय छे। तो थोड़ुंक तमे विचारशो तो तमने तरत ख्याल आवशे
કે આની અંદર 10 માંથી કંઈક બાદ કરવા પડે, ઉમેરવાથી તો સંખ્યા વધે। અહીંયા 10 માંથી હું શું બાદ કરું તો મને 7 મળે, તો 3 બાદ કરતા 7 મળે છે। 7 માં કેટલા બાદ કરું તો મને 4 મળે, તો 3 બાદ કરતા 4 મળે છે। 4 માં કેટલા બાદ કરું તો મને 1 મળે, તો 3 બાદ કરતા 1 મળે છે। 1 માંથી કેટલા બાદ કરું તો મને -2 મળે, તો 1 માંથી હું 3 બાદ કરું તો મને માઇનસ ઋણ સંખ્યા મળે છે, કારણ કે મોટા પદની નિશાની થાય। એનો મતલબ એમ થયો કે આ શ્રેણી એ કયા ગુણધર્મને અનુસરે છે, તો કે 3 બાદ કરતા દરેક પદમાંથી શું કરવાનું છે, 3 બાદ કરવાના છે, જેને કારણે મને એક આ શ્રેણી મળે છે। એવી રીતે મિત્રો તમને તરત અહીંયા ખ્યાલ આવશે। બીજી શ્રેણી જોઈએ, 2, 6, 18, 54 આંકડાઓ એ ગુણકમાં વધે છે। કોના ગુણકમાં વધે છે જરાક નજર કરીએ। 2 ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 6 મળે, તો 2 તરી 6। 6 ને કેટલા વડે ગુણીએ તો 18 મળે, 6 તરી 18, 18 તરી 54, એટલે કે આ શ્રેણી છે એ 3 ના ગુણકમાં છે। પછીની શ્રેણી જોઈએ, 28, 24, 20, 16, 4 ઘટતી શ્રેણી છે। તો તમે બાદ કરવા જશો તો પણ તમને અહીંયા 28 માંથી કેટલા બાદ કરું તો મને 24 મળે, વિચારો જોઈ, 4 બાદ કરતા મળશે ને। 20 માંથી હું કેટલા બાદ કરું, 24 માંથી કેટલા બાદ કરું તો મને 20 મળે, 4। 20 માંથી હું કેટલા બાદ કરું તો મને 16 મળે, તો 4 બાદ કરતા મને 16 મળે છે। 4 માંથી 16 માંથી કેટલા બાદ કરું તો મને 4 મળે, તો 12 આવ્યા। તો આ એક 4 બાદ કરવાના ચોક્કસ નિયમને અનુસરતી નથી આ શ્રેણી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 4 વડે શું કરવા પડશે, આને ભાગવા પડશે। 4 ને તમે 28 ને તમે 4 વડે ભાગો તો તમને આગળની સંખ્યા ક્રમશઃ મળતી જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીંયા આ શ્રેણી પણ એક ચોક્કસ નિયમને અનુસરે છે, જેથી કરી આ 4 જે તમને ઉદાહરણ મેં આપ્યા જે શ્રેણીના ઉદાહરણો છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જઈએ। એનો શ્રેણીનો પ્રકાર સમાંતર શ્રેણી। જે શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ સિવાયનું પ્રત્યેક પદ આગળના પદમાં નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરીને, ખાસ શબ્દ યાદ રાખજો, ઉમેરીને, બાદ પણ કરવાના નથી, ગુણવાના પણ નથી કે ભાગવાના પણ નથી। જે શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ સિવાયનું પ્રત્યેક પદ, એટલે કે પ્રથમ પદ સિવાયનું, પ્રથમ પદ સીધું લખેલું હોય, એના સિવાયનું દરેક પદ, એટલે કે બીજું પદ, ત્રીજું પદ, ચોથું પદ, એ દરેક પદમાં એક નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરીને મેળવી શકાતી હોય તેવી સંખ્યાઓની એક આખી યાદી, જેને સમાંતર શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ પદને એ વડે દર્શાવાય છે, જે એમાં નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરવાની છે। એ નિશ્ચિત સંખ્યાને આ શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત કહેવાય છે। તફાવતને ઇંગ્લિશમાં આપણે ડિફરન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ, માટે સામાન્ય તફાવતની સંજ્ઞા આપણે ડી તરીકે લઈએ છીએ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ જોઈએ કે વ્યાપક સ્વરૂપ કેવી રીતે લખી શકાય। વ્યાપક એટલે કે એમાં પછી એ અને ડી ની કિંમત તમે ધારીને તમે કિંમત મૂકતા જાઓ, કોઈ પણ કિંમત તમે ધારી શકો છો, તો તમને એ સમાંતર શ્રેણી તમને મળતી જાય। હવે સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ અહીંયા મેં એ લીધું છે। સામાન્ય તફાવત એટલે કે પ્રથમ પદમાં કઈ સંખ્યા ઉમેરું તો એના પછીનું બીજું પદ મળે, બીજા પદમાં કઈ નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરું તો મને ત્રીજું પદ મળે, તો એના માટેનો મેં સામાન્ય તફાવત અહીંયા વ્યાપક સ્વરૂપ હોવાથી મેં અહીંયા ડી લીધેલો છે। તો સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ મળશે એ વત્તા ડી, ડી ની અંદર પાછો ડી ઉમેરાશે એટલે એ વત્તા 2D, 2D માં પાછો એક ડી ઉમેરાશે એટલે એ વત્તા 3D। આગળનું પદ તમારે પાંચમું પદ લેવું હશે તો શું આવશે, એ વત્તા 4D। એના પછીનું પદ લેવું હશે તો એ વત્તા 5D। આ રીતે અનંત સુધી તમે એ અને ડી ની કિંમત મૂકીને સમાંતર શ્રેણી મેળવી શકશો। દાખલા તરીકે આપણે a બરાબર 5 લઈએ
અને ડી બરાબર સામાન્ય તફાવત અહીંયા હું 2 લઉં છું, તો તમે મિત્રો અહીંયા એની જગ્યાએ તમે પ્રથમ પદ 5 મૂકો, ડી બરાબર 2 મૂકો, 5 વત્તા 2 એટલે બીજું પદ તમને 7 મળશે. એની જગ્યાએ 5 મૂકો, ડી ની જગ્યાએ 2 મૂકો તો 2 દુ ને 4, 5 ને 4 બીજું પદ તમને 9 મળશે. એ વત્તા 3ડી એટલે કે એની જગ્યાએ 5, ડી ની જગ્યાએ તમે 2 મૂકો તો 3 દુ ને 6 ને 5 11 મળશે. તો તમે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહીંયા આપણને સમાંતર શ્રેણી મળી એક 5 7 9 11 ડેશ ડેશ ડેશ, એટલે કે આ શ્રેણી હજી આગળ તમે કિંમત તમે મૂકતા જાઓ એ રીતે તમને આગળ શ્રેણીના બીજા પદો તમને મળતા જાય. આ રીતે તમે એ અને ડી ની કોઈ પણ કિંમત ધારીને તમે સમાંતર શ્રેણી અહીંયા મેળવી શકો છો. એટલા માટે સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ બનશે એ વત્તા ડી, એ વત્તા 2D, એટલે કે દરેક પદની અંદર એક ડી નો શું થતો જશે? સામાન્ય તફાવતનો ઉમેરો થતો જશે. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમને 5મા પદ ઉપરથી 6થું પદ મેળવવાનું કે દાખલાઓ આવશે સ્વાધ્યાય 5.1 કે 5મા પદ ઉપરથી તમે 6થું પદ મેળવો તો 5મા પદની અંદર તમારે શું ઉમેરવું પડે? સામાન્ય તફાવત શ્રેણીનો ડી તમે ઉમેરો એટલે 6થું પદ મળે. 6થા પદમાં તમે સામાન્ય તફાવત ડી ઉમેરો તો તમને 7મું પદ મળે. 7મા પદમાં તમે સામાન્ય તફાવત ડી ઉમેરો તો તમને શું મળશે? 8મું પદ. આ રીતે ક્રમશઃ પદો તમે મેળવી શકશો. હવે સમાંતર શ્રેણીના સામાન્ય રીતે 2 પ્રકારો. શાંત, એનો અર્થઘટન કરીએ તો નિશ્ચિત સમાંતર શ્રેણી. એનો મતલબ એમ કે જે સમાંતર શ્રેણીની અંદર પદોની સંખ્યા નિશ્ચિત છે એ સમાંતર શ્રેણીને શાંત સમાંતર શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા મેં તમને સમજાવવા માટે 2 ઉદાહરણો આપેલા છે. પહેલું ઉદાહરણ છે કે 3 6 9 ડેશ ડેશ, અંતિમ પદ મેં અહીંયા આપેલું છે 999. તો અહીંયા સામાન્ય તફાવત 3 થશે. કેવી રીતે મને ખબર પડી કે સામાન્ય તફાવત 3 છે? તો પહેલું પદ 3 છે, પહેલા પદમાં હું કેટલા ઉમેરીશ તો મને 6 મળશે? તો 3 ઉમેરતા મને 6 મળશે. 6 ની અંદર હું કેટલા ઉમેરીશ તો મને 9 મળશે. 6 ની અંદર 3 ઉમેરતા મને 9 મળશે. 9માં કેટલા ઉમેરીશ તો મને ચોથું પદ મળશે. 9માં 3 ઉમેરતા મને ચોથું પદ કયું મળશે? અહીંયા 12 મળશે. તો આ સામાન્ય તફાવત. અહીંયા બીજું ઉદાહરણ છે 10 20 30 ડેશ 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 હજાર. અહીંયા શ્રેણીનો અંત આવી જાય છે એટલે કે અહીંયા પદોની સંખ્યા નિશ્ચિત છે, માટે આ સમાંતર શ્રેણીને શાંત સમાંતર શ્રેણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ શ્રેણીનું અંતિમ પદ બને. અંતિમ પદને લાસ્ટ ટર્મ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, એટલે અંતિમ પદ માટે એલ સંજ્ઞા પણ લેવામાં આવે છે, જેના દાખલાઓ સ્વાધ્યાય 5.2 આપણે ગણીશું. આ સમાંતર શ્રેણીમાં કેટલા પદો છે એ શોધવું હોય તો એનું સૂત્ર પ્રમાણે દાખલાઓ આપણે આગળના 5.2 સ્વાધ્યાયની અંદર અભ્યાસ કરીશું. અત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરતા નથી. અનંત સમાંતર શ્રેણી, નામ ઉપરથી અનંત એટલે કે જેમાં એના પદોની સંખ્યા નિશ્ચિત ન હોય, બરોબર, અનલિમિટેડ પદો હોય, પદોની સંખ્યા નિશ્ચિત નથી, અનંત છે, તેવી સમાંતર શ્રેણીને અનંત સમાંતર શ્રેણી કહેવાય છે. તમને સમજાવવા માટે પહેલું ઉદાહરણ મેં શાંત જેવું જ લીધું છે, જેથી કરી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ બંનેનો તફાવત. અહીંયા જે સમાંતર શ્રેણી હતી એમાં અંતિમ પદ 999 હતું, એટલે કે અહીંયા એ સમાંતર શ્રેણી સ્ટોપ થઈ ગઈ, અટકી ગઈ, એનું છેલ્લું પદ આવી ગયું. જ્યારે અહીંયા તમે જુઓ એ જ સમાંતર શ્રેણી છે 3 સામાન્ય તફાવત વાળી, પરંતુ ત્યાં એનું અંતિમ પદ અહીંયા મેં મૂકેલું નથી. અનંત સમાંતર શ્રેણીને દર્શાવવા માટેની સંજ્ઞા છે. આપણને ખબર કેમ પડે કે અનંત છે? કે ડેશ ડેશ કરીને પાછળ એનું અંતિમ પદ લખેલું હોય નહીં. એનો મતલબ એમ કે આ સમાંતર શ્રેણી અનંત સુધી, અનંત સંખ્યાઓ, અનંત પદો સુધી ચાલ્યા કરે છે. બીજી શ્રેણીનું પણ અહીંયા અમે જુદું એક ઉદાહરણ તમને મૂકેલું છે. 5 10 15 20 એટલે કે 5 નો તફાવત છે. હવે તમને મિત્રો બહુ ઝડપથી તફાવત શોધવામાં તમને મુશ્કેલી હવે નહીં પડે, ઝડપથી તમે શોધી શકશો. કે તમે તરત કહેશો કે સાહેબ અહીંયા 5 નો ગાળો છે,
5 પછી 10 આવ્યા એટલે કે 5 માં 5 ઉમેરો એટલે 10, 10 માં કેટલા ઉમેરી તો 15, 5 ઉમેરી તો 15, એ રીતે 20. પછીનું પદ કયું હશે તમે સાથે બોલતા જાઓ. 20 પછી 25, 25 પછી 30, 30 પછી 35. આ રીતે અલગ અલગ પદો આપણને 5 ના તફાવત રૂપે અલગ અલગ પદો આપણને મળતા રહેશે. અને એની કેટલી સંખ્યા તો કંઈ નિશ્ચિત નથી, આપણને ક્યાં સુધી અંત સુધી જ એનો આપેલો નથી. તો આ શ્રેણી કેવી છે? અનંત સમાંતર શ્રેણી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે ફરી વખત પ્રકરણની શરૂઆત કરતા મેં અહીંયા તમને સમાંતર શ્રેણી અને શ્રેણી વિશે તમને સમજાવ્યું. સૌથી પહેલાં આપણે જોયું કે શ્રેણી કોને કહેવી, કે એક અલગ પ્રકારની એક ફોર્મેટ, એક ચોક્કસ નિયમને અનુસરતું હોય, એમાં સંખ્યા એક ચોક્કસ ઉમેરાતી પણ હોય, બાદ પણ થતી હોય, ગુણાતી પણ હોય, કે પછી એ ભગાતી પણ હોય, એટલે કે ભાગવામાં પણ આવતી હોય કોઈ નિશ્ચિત સંખ્યાને. અને એક આપણને સંખ્યાઓનું એક ફોર્મેટ, એક અલગ પ્રકારની તરાહ, એક ચોક્કસ ગુણધર્મને અનુસરતી હોય, તો એને આપણે એવા સંખ્યાઓના જૂથને આપણે શ્રેણી કહીએ છીએ. એમાંય ખાસ કરીને આપણે પર્ટિક્યુલર જે આપણા ધોરણ 10ના અભ્યાસક્રમમાં છે સમાંતર શ્રેણી, તો એમાં માત્ર મેં કીધું કે કોઈ પ્રત્યેક પદમાં પ્રથમ પદ સિવાયના દરેક પદની અંદર એક નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરાતી હોય. ખાસ શબ્દ યાદ રાખજો, ઉમેરાતી હોય. તો તેવી સંખ્યાઓની એક યાદી, તેવી સંખ્યાઓનું એક જૂથ, જે નિશ્ચિત ગુણધર્મ કોઈ સંખ્યા ઉમેરાઈને બને છે, તેને આપણે સમાંતર શ્રેણી કહીએ છીએ. સમાંતર શ્રેણીના પહેલા પદને આપણે એ વડે દર્શાવીએ છીએ. સમાંતર શ્રેણીનો જે સામાન્ય તફાવત છે, કોમન ડિફરન્સ, જેને આપણે ડી વડે દર્શાવીએ છીએ. સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ એ વત્તા ડી, ડીમાં પાછો બીજો ડી ઉમેરાશે એટલે કે એ વત્તા 2D, એ વત્તા 3D, એ વત્તા 4D ડેશ ડેશ ડેશ. સમાંતર શ્રેણીના બે પ્રકારો વિશે અભ્યાસ કર્યો, શાંત સમાંતર શ્રેણી અને અનંત સમાંતર શ્રેણી. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 5.1ના દાખલાઓ તરફ આગળ જઈએ, જેમાં આપણને સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં, સમાંતર શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત, સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ, સમાંતર શ્રેણીના પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત ઉપરથી શ્રેણી મેળવો, શ્રેણીના આગળના પદો મેળવો, એવા બધા દાખલાઓ આપણે સ્વાધ્યાય 5.1માં ગણવાના છે. સ્વાધ્યાય 5.1ના આપણે દાખલાઓમાં પહેલો દાખલો જોઈએ કે જેમાં આપણને સમાંતર શ્રેણીના ઉદાહરણો આપેલા છે. સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં આપણે એ ચકાસવાનું છે. બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા આપણને પહેલો દાખલો એવો આપેલો છે કે ટેક્સીનું ભાડું પ્રથમ કિલોમીટર માટે ₹15 અને પછીના દરેક કિલોમીટર માટે ₹8 છે. એનો મતલબ એમ થયો કે અહીંયા કોઈ વ્યક્તિ ટેક્સીની અંદર મુસાફરી કરે છે તો મિનિમમ ભાડું, એટલે કે જ્યારે પહેલું કોઈ પણ ટેક્સીમાં બેસો અને પહેલું કિલોમીટર ચાલે ત્યારે આપણે પ્રથમ કિલોમીટર માટે આપણે ₹15 તો ચૂકવવાના છે. અને પછીના દરેક કિલોમીટર માટે, એટલે કે બીજું કિલોમીટર તમે જાઓ તો એમાં ₹8 વધારાના ચૂકવવાના થાય. ત્રીજા કિલોમીટર માટે પાછા બીજા ₹8, ચોથા કિલોમીટર માટે ચોથા કિલોમીટરના ₹8. આવી રીતે આપણને અહીંયા દાખલાની રકમ આપણને આપેલી છે. તો સ્વાભાવિક છે કે પ્રથમ કિલોમીટર માટે આપણે એને શ્રેણીની ભાષામાં વાત કરીએ તો આપણું પ્રથમ પદ થશે, જેને આપણે એ કહીએ તો એ ₹15. પછી બીજા કિલોમીટર માટે એટલે કે બીજું પદ દરેક કિલોમીટર માટે ₹8, એટલે કે અહીંયા આપણને સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર ₹8 આપી જ દીધો છે. તો તમે બીજા પદ માટે પ્રથમ પદમાં ડી સામાન્ય તફાવત ઉમેરો એટલે કે 15 વત્તા 8 તો કેટલા આવશે? ₹23. ત્રીજું પદ તમારે શોધવું છે. હવે તમને બહુ સરળતાથી ખ્યાલ આવી જશે કે બીજા પદ આપણને કેટલું મળ્યું? 23. એમાં તમે ₹8 ઉમેરો તો 23 ને 8 કેટલા મળશે? ₹31. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પહેલા પદમાં આપણે ₹15 એટલે કે દરેક કિલોમીટર માટે આપણને ₹15 પ્રથમ કિલોમીટર માટે કહેલું છે, એટલે પ્રથમ પદ એ બરાબર 15 થયું.
પછીના દરેક કિલોમીટર માટે એટલે કે ટેક્સી જ્યારે બીજો કિલોમીટર ચાલે તો એને એ વ્યક્તિને કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે મુસાફરને? તો 15 + 8 એટલે કે 23 રૂપિયા. જો ત્રીજું કિલોમીટર ચાલે તો 23 + 8 એટલે કે 31 રૂપિયા. આવી રીતે તમને શ્રેણીનું ચોથું પદ પણ મળી જશે. ચોથું પદમાં ત્રીજા પદમાં 31 + 8 બરાબર 39 રૂપિયા. એટલે કે આમ તમને હવે શ્રેણી ખબર પડી જશે કે પ્રથમ પદ થશે 15, બીજું પદ થશે 23, 31, 39 ડેશ ડેશ એટલે કે અનંત સુધી અનંત સમાંતર શ્રેણી આ છે. સામાન્ય તફાવત કયો છે આ શ્રેણીનો? 8 છે. માટે આ સમાંતર શ્રેણી બને છે. પ્રથમ પદ સિવાય સમાંતર શ્રેણીની વ્યાખ્યા પાછી યાદ કરાવું કે પ્રથમ પદ સિવાયના દરેક પદની અંદર કોઈ નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરતા, તો અહીંયા કઈ સંખ્યા ઉમેરાય છે? નિશ્ચિત. દરેક પદમાં પ્રથમ પદ સિવાય તમે જો 8 સંખ્યા સામાન્ય તફાવત 8 ઉમેરાય છે. એવો ને એવો બીજો દાખલો છે કે કૂવો ખોદવાનો ખર્ચ, એટલે કે જ્યારે કૂવાનું ખોદકામ આપણે કરાવવું હોય ત્યારે એ ખોદકામ કરતા વ્યક્તિ પાસે તમે એનું મજૂરીનો ભાવ પૂછો તો એ મજૂર એમ કહે છે કે જ્યારે કૂવો ખોદવાની શરૂઆત કરી એટલે કે પ્રથમ 1 મીટરની ઊંડાઈ સુધી અમે જઈએ ત્યારે 150 રૂપિયા પ્રથમ મીટરના, ત્યારબાદ પછીના દરેક મીટર માટે 50 રૂપિયા, દરેક મીટર દીઠ 50 રૂપિયા એની અંદર ઉમેરતા જવાના. તો આ જ દાખલા જેવું છે. તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પ્રથમ પદ કયું થશે આમાં? એ બરાબર 150. દરેક પછીના મીટર દીઠ રૂપિયા 50 એટલે કે 50 આપણે શું કરતા જવાના છે? એમાં ઉમેરતા જવાના છે. તો તમને બીજું પદ કયું મળશે? એ + 50 એટલે કે 150 + 50 બરાબર 200. ત્રીજું પદ 200 + 50 એટલે કે 250. એવી રીતે ચોથું પદ 250 + 50 એટલે કે 300. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારી સામે એક શ્રેણી બની ગઈ. 150 પ્રથમ પદ, ત્યાર પછી 200, પછી 250, પછી 300 ડેશ 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 એટલે કે અનંત સમાંતર શ્રેણી આ છે. અનંત સુધી આપણને આ સમાંતર શ્રેણી 50 ઉમેરતા આપણને એક પછી એક પદો મળતા જશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આ જ સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2 છે કે જેની અંદર આપણને એ અને ડીની કિંમત આપેલી છે અને તમારે શ્રેણીના પ્રથમ 4 પદ શોધવાના છે. પહેલો દાખલો છે એમાં બીજામાં કે એ બરાબર 10 આપેલું છે અને ડી બરાબર પણ 10 આપેલું છે. 4 પદો શોધવાના છે સમાંતર શ્રેણીના. દાખલાની સૂચના એવી છે, તમારી સામે પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. સ્વાધ્યાય 5.1 હું દાખલા નંબર બીજાનો પહેલો દાખલો ગણાવું છું. એ એટલે શું છે? તમને આની પહેલાં જે મેં તમને સૂચનાઓ લખાવેલી ચેપ્ટર ચાલુ કરતા પહેલાં ત્યારે તમને લખાવેલું એ શું છે? તો સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ છે એટલે એ બરાબર 10. તમારે બીજું પદ શોધવું છે તો એ + ડી એટલે કે એ 10 અને ડી બરાબર પણ 10 છે. તો તમને બીજું પદ 20 મળશે. ત્રીજું પદ તમારે શોધવું છે તો એ + 2d, એની જગ્યાએ 10, ડીની જગ્યાએ 10. સાદુરૂપ આપો તો 10 દુ 20 ને 10 30. ગુણાકાર કરવાનો છે અહીંયા મિત્રો, બહુ સરળ છે. 10 દુ 20 ને 10 30. મને ત્રીજું પદ 30 મળે છે. ચોથું પદ તમારે શોધવું છે તો એ + 3d 10, ડીની જગ્યાએ પણ કિંમત મૂકું 10, 30 ને 10 40. તો આમ સમાંતર શ્રેણી બનશે 10, 20, 30, 40 ડેશ ડેશ ડેશ. આ સમાંતર શ્રેણીના જે આપણે 4 પદો શોધવાના કીધા છે એ 4 પદો આપણને મળી ગયા. તમે અહીંયા
એ વત્તા ડી, એ વત્તા 2D, એ વત્તા 3D, એ પણ તમને યાદ આવી જશે કે મેં આ શું લખાવ્યું હતું, સમાંતર શ્રેણીનું વ્યાપક સ્વરૂપ લખાવેલું હતું, જેની મદદથી આપણને હજી પાંચમું પદ શોધવાનું કે તો પણ તમને મળી જાય. હવે તમારે આમાં કિંમત મૂકો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે શું આવશે પાંચમું પદ, 40 પછી 50, કારણ કે સામાન્ય તફાવત શું છે, આ સમાંતર શ્રેણીનો 10-10 છે. બીજું જોઈએ કે એ બરાબર, ત્રીજો દાખલો છે, એમાં એ બરાબર 4 અને ડી બરાબર -3. અહીંયા ડીની કિંમત તમે જોઈ શકો છો કે ઋણ છે, એટલે કે ડી છે એ કોઈ પણ ધન કે ઋણ, પૂર્ણાંક, અપૂર્ણાંક સંખ્યા ડી તરીકે આપણે હોઈ શકે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હું જે બોર્ડ ઉપર દાખલાઓ ગણાવું છું એટલા જ દાખલાઓ નોટબુકની અંદર લખે છે. સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રેક્ટિસ માટે ઘણા બધા દાખલાઓ આપેલા હોય છે. હું તમને દરેક રીતના 2 થી 3 દાખલાઓ ગણાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું, જેથી કરી તમને ઝડપથી સમજાય. બીજા બધા દાખલાઓની આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે હું જ્યારે પણ તમારી નોટબુક ચેક કરવા માટે આવું છું ત્યારે તમે જે બોર્ડ ઉપર લખાવેલું હોય છે એટલું જ તમે લખો છો? ના, એવું નથી કરવાનું. તમારે એ રીતના બીજા જે દાખલાઓ હું બાકી રાખું છું, દાખલા તરીકે અહીંયા જો મેં પહેલા પછી ત્રીજો દાખલો ગણાવ્યો, એટલે કે બીજો દાખલો બાકી છે, તો એ બીજો દાખલો મેં તમને આના જેવો જ છે, તો તમને જાતે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપેલો છે. એટલે તમારે છોડી નથી દેવાનો, તમારે એ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, અને તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તો જ તમને ગણિત આવડશે. હવે અહીંયા પ્રથમ પદ એ બરાબર 4 છે, સહેલું છે. થોડીક આપણે ઉતાવળ કરીએ તો પ્રથમ પદ એ બરાબર 4. હવે તમારે બીજું પદ શોધવાનું છે, તો બીજું પદ શોધવા માટે તમારે સામાન્ય તફાવત ડી શું કરતા જવો પડશે? ઉમેરતા જવો પડશે. એ વત્તા ડી કરીએ એટલે કે 4 વત્તા -3. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ડી બરાબર -3 છે. જો તમે એ ભૂલી જશો -3 મૂકવાના, તો તમારું બીજું પદ શું મળે? તમને ખોટું મળે. વત્તે ઓછે ઓછા 4 માંથી 3 જાય તો 1. ત્રીજું પદ તમે શોધો તો તમે બીજા પદ 1 મળ્યું છે એમાં તમે -3 ઉમેરો તો 1 વત્તે ઓછે ઓછા 1 માંથી 3 જાય તો -2. ચોથું પદ તમે શોધો તો ત્રીજું પદ તમને મળ્યું છે -2, એમાં તમે સામાન્ય તફાવત ડી ઉમેરો એટલે કે -3 તમે ઉમેરો તો -2 વત્તે ઓછે ઓછા 3 તો -5. આમ તમને એ અને ડી ઉપરથી સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ, બીજું પદ, ત્રીજું પદ ને ચોથું પદ જે દાખલાની અંદર આપણને સૂચના આપેલી છે કે 4 પદો શોધો. તમને વિદ્યાર્થી મિત્રોને જો એમ લાગે કે મારે વધારે પ્રેક્ટિસ કરવી છે તો 5મું પદ શોધો, 6ઠું પદ શોધો. જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલો તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. એના પછી તમે જુઓ તો 5મો દાખલો એમાં છે, અપૂર્ણાંકની અંદર એમાં કિંમત આપેલી છે કે એ બરાબર -1.25 અને ડી બરાબર -0.25. એ પણ ઋણ સંખ્યા આપેલી છે, ડીમાં પણ ઋણ સંખ્યા આપેલી છે, પાછી દશાંશ સ્થળવાળી છે. મિત્રો, કોઈ જ ગભરાવાની જરૂર નથી. મેં એટલા માટે જ આ દાખલો ગણાવ્યો. તમે જો ત્રીજા પછી મેં 5મો ગણાવ્યો, એટલે કે ચોથો તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પ્રથમ પદ તો સીધું જ આપણને રકમમાં આપેલું છે, એ બરાબર -1.25. બીજું પદ તમારે શોધવું છે, તો બીજું પદ શોધવા માટે શું કરવું પડશે? આપણા નિયમ પ્રમાણે સમાંતર શ્રેણી શોધવા માટેના કે પ્રથમ પદની અંદર તમારે સામાન્ય તફાવત ડી શું કરવો પડશે? ઉમેરવો પડશે. અને જ્યારે ડી માઇનસ ઋણ સંખ્યા હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. અહીંયા તમારે ગુણાકાર કરવો પડશે, વત્તે ઓછે ઓછા થશે 0.25. બંને ઋણ સંખ્યા આવી
તો -1.25 માં તમે 0.25 ઉમેરવાના થશે, સજાતીય પદો છે તો સરવાળો થશે અને બંનેની નિશાની ઋણ છે, અથવા એવું યાદ રાખો કે મોટા પદની નિશાની ઋણ છે માટે મોટા પદની ઋણ નિશાની આપણે આપીશું. 1.25 માં તમે 0.25 ઉમેરશો. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આ ઉમેરતા નથી આવડતું. પ્રાથમિક શાળાની અંદર દશાંશ પદ્ધતિના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર તમે શીખી ગયા છો. અહીંયા 25માં 0.25 1.25 માં તમે ઉમેરો તો 5 ને 5 10 ની શૂન્ય, વધી આવી 1, 4 ને 1 5, 1.50. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સરવાળો પણ મેં અહીંયા કરીને દેખાડ્યો. નિશાની અહીંયા આપણે ઋણ મૂકીશું, -1.50 એ આપણને બીજું પદ મળ્યું. ત્રીજું પદ તમારે શોધવું છે તો બીજું પદ -1.50 એમાં તમે ફરીવાર ડી ઉમેરો, -0.25 તમે ઉમેરશો તો ફરી વખત અહીંયા નિશાનીનો પહેલાં ગુણાકાર સાદુરૂપ આપતા 0.25, 1.50 માં તમે 0.25 ઉમેરશો તો હવે તમારે સરવાળો રફમાં કરવાની જરૂર નહીં પડે. 50 માં 25 ઉમેરો તો -1.75. ચોથું પદ તમે શોધો તો -1.75 માં તમે 0.25 ઉમેરો તો -1.75 -0.25, 1.75 માં 25 ઉમેરશો એટલે 2 થશે, 2.0 અને ઋણ નિશાની. એમ અહીંયા આપણને પ્રથમ પદ, બીજું પદ, ત્રીજું પદ અને ચોથું પદ આપણે ડી ઉમેરતા આપણે મેળવ્યો. અહીંયા તમને પહેલો દાખલો છે, મેં એ વ્યાપક સ્વરૂપમાં સમાંતર શ્રેણીની વ્યાપક સ્વરૂપમાં એ વત્તા ડી 2D 3Dમાં ઉમેરીને શીખવાડ્યા. બીજા બે દાખલાની અંદર આપણે ડી આગળના પદની અંદર ડી ઉમેરતા ગયા. બીજા પદમાં તમે ડી ઉમેરો એટલે ત્રીજું પદ, ત્રીજા પદમાં ડી ઉમેરો એટલે ચોથું પદ. બંને રીતે તમને દાખલાઓ મેં અહીંયા શીખવાડ્યા. સ્વાધ્યાય 5.1ના દાખલા નંબર 3 તરફ જઈએ, જેની સૂચના આપણને એવી કહેલી છે કે આપેલ સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધો. અહીંયા સૂચના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે સમાંતર શ્રેણી એક આપણને આપેલી છે, એ સમાંતર શ્રેણી જ છે. આપણે એ છે કે નહીં તેવું શોધવાનું નથી, માત્ર આપણે એનું પ્રથમ પદ અને સામાન્ય તફાવત શોધવાનો છે. મિત્રો, આ બધા દાખલાઓ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં પૂછાય, 1 માર્કના દાખલાની અંદર પૂછાય. સૌથી પહેલાં તો પ્રથમ પદ શોધવું તો બહુ સરળ છે. પ્રથમ પદ એટલે શું? તો કે શ્રેણીનું જે પહેલું પદ હોય એ બરાબર અહીંયા 3 થશે. હવે સામાન્ય તફાવત તમારે ડી શોધવો છે તો ડી તો તમે ઘણી બધી રીતે આમાં શોધી શકશો. બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરશો તો પણ તમને ડી મળવાનો છે. ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ બાદ કરશો તો પણ ડી મળશે. ચોથા પદમાંથી ત્રીજું પદ બાદ કરશો તો પણ આપણને ડી મળશે. અને સમાંતર શ્રેણી છે એનો મતલબ એમ કે દરેક પદ વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત તો શું રહેવાનો? સરખો જ, અચળ જ રહેવાનો છે. તો આપણે અહીંયા ડી શોધીએ તો બીજું પદ માઇનસ શું કરશું આપણે? પ્રથમ પદ. બીજું પદ 1 છે, પ્રથમ પદ શું છે? 3 છે, તો 1 માંથી હું 3 બાદ કરીશ તો ડી બરાબર શું મળશે મને? -2 મળશે. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવું થાય કે સાહેબ મારે તો ત્રીજામાંથી બીજું બાદ કરવું છે, જોઈ તો ખરા ડી -2 જ મળે છે કે નહીં? પ્રયત્ન કરી જોઈએ. બીજી રીતે ગણું છું અહીંયા અથવા કરીને, ડી બરાબર ત્રીજું પદ માઇનસ બીજું પદ. તમારે પ્રેક્ટિસ માટે તમે બીજા બધા દાખલાઓમાં પણ આ રીતે કરી શકો છો. પહેલું ત્રીજું પદ શું છે? -1 છે. બીજું પદ કયું છે? અહીંયા આ ઋણ શેના મૂક્યા? સૂત્રના મૂક્યા. બીજું પદ અહીંયા શું છે? 1 છે. સજાતીય પદો થયા. હું કેમ સજાતીય બોલું છું? બંનેની ઋણ નિશાની છે. તો સજાતીય પદોનો હંમેશા શું થાય? સરવાળો થાય. -1 અને -1 એટલે -2 થશે. તમે જોઈ શકો છો કે ડીની કિંમત આપણને અહીંયા સરખી એટલે કે -2 જ મળે છે. અને મળે જ ને, કેમ મળે? કારણ કે રકમમાં જ કીધું છે કે આપેલી સમાંતર શ્રેણી માટે, એટલે આ સમાંતર શ્રેણી જ છે. હવે અહીંયા એક ત્રીજો દાખલો મેં મૂકેલો છે, બીજો મેં બાકી રાખ્યો છે જે તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ માટે કરવાનો છે. ત્રીજો કેમ મેં પસંદ કર્યો? અપૂર્ણાંક આવ્યું
તમને પાછું એમ થાય કે સાહેબ અપૂર્ણાંકમાં તો ન ફાવે અમને, કંઈ જ નથી. આપણે તો એક જ પદ્ધતિને અનુસરવાની છે કે એ એટલે સમાંતર શ્રેણીનું પહેલું પદ અને ડી શોધવા માટે બીજામાંથી પહેલું પદ બાદ કરીએ એટલે કે બીજું પદ માઇનસ પહેલું અથવા તો પ્રથમ પદ 5/3 માઇનસ 1/3. મિત્રો આટલી જ સમજ આપણી 10મા ધોરણની છે. હવે તો આ સાદુરૂપ આવી ગયું જે આપણે 4થા 5મા ધોરણથી અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી શીખીએ જ છીએ અને શીખતા જ આવ્યા છીએ. જો એમાં આપણને તકલીફ પડે એટલે કે આપણું પ્રાથમિકનું પાયાનું જ્ઞાન જો કાચું હશે, અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર આ બધી પ્રક્રિયાઓ આપણને નહીં આવડતી હોય તો એવા જ વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા ગણિતમાં આગળ ગણવામાં મુશ્કેલી પડે. શું કરવું પડશે? અહીંયા લસા લેવો પડશે. સમછેદી છે એટલે કે કોઈને કોઈના વડે ગુણવાની જરૂર તો નથી જ, બંનેનો છેદ સરખો છે, સમછેદી પદો છે તો લસા 3 થશે. 5 માઇનસ 1, 5માંથી 1 જાય તો 4/3. હા, એનો સામાન્ય તફાવત ડી મેળવો. કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી પ્રેક્ટિસ કરવા માટે ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ બાદ કરશે તો પણ આ જવાબ મળશે. ચોથા પદમાંથી ત્રીજું પદ બાદ કરશો તો પણ આ જવાબ મળશે. આમાં ને આમાં હું થોડુંક તમને આગળના દાખલાઓની જે આપણે ગણ્યા તમને એમ પૂછું કે 5મું પદ શોધવું હોય તો અહીંયા 4 પદ આપેલા છે, કેવી રીતે શોધાશે? તમે મનમાં બોલો, પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું. પણ હું એમ કહું છું આગલા દાખલાઓ ગણ્યા આપણે કે 5મું પદ શોધો તો શું કરવું પડે? તો ચોથા પદની અંદર ડી એટલે કે 4/3 તમે ઉમેરો. 13 ને 4 17/3 એ 5મું પદ આપણને મળશે. આગળ આનો ચોથો દાખલો કેમ મેં આ પસંદગી કરી? દશાંશ સ્થળવાળો દાખલો છે. એ બરાબર 0.6, કંઈ જ અઘરું નથી. ડી સામાન્ય તફાવત શોધવા માટે બીજું પદ માઇનસ પ્રથમ પદ 1.7 માઇનસ 0.6. હવે દશાંશ ચિહ્નવાળી બાદબાકી આવે એટલે આપણને તકલીફ પડે, બાદબાકી મોઢે કરવામાં તકલીફ પડે તો આપણે એમાં ગભરાવાની જરૂર નથી. ત્યાં ને ત્યાં આપણે 1.7 એટલે કે 1.7 માઇનસ 0.6 બાદ કરી દઈએ. હવે તો બાદબાકી સહેલી થઈ ગઈ. 7માંથી 6 જાય તો 1 પોઈન્ટ અને 1 એટલે કે ડી બરાબર અહીંયા શું મળે છે મને? 1.1 મને અહીંયા મળે છે. બરોબર, એકદમ સરળ બાદબાકી છે, કંઈ જ અઘરું નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. આવો ને આવો આગળનો દાખલો છે આપણો દાખલા નંબર 4, જેમાં એની સૂચના એવી છે કે આપેલી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં, આ ચકાસવાનું છે પહેલા કે છે કે નહીં, અને જો હોય તો ડી શોધો અને પછીના 3 પદ શોધવાના છે અને 3 પદ શોધો. આમ જોઈએ તો દાખલા નંબર 4 છે એ સ્વાધ્યાય 5.1 આખાનું પુનરાવર્તન દાખલા નંબર 4માં આવી જશે. એટલે કે અત્યાર સુધી મેં તમને જે કંઈ દાખલાઓ ગણાવ્યા, જે કંઈ સમજાવ્યું, આ બધી જ પ્રક્રિયા એક સાથે દાખલા નંબર 4ની અંદર આવી જશે. એમાં પહેલી શ્રેણી છે 2, 4, 8 ને 16. સૌથી પહેલાં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં એ પહેલાં નક્કી કરવાનું છે. એ કેવી રીતે નક્કી થાય? તો સમાંતર શ્રેણીની વ્યાખ્યા યાદ કરો કે પ્રથમ પદ સિવાયના દરેક પદની અંદર કોઈ એક નિશ્ચિત સંખ્યા ઉમેરાતી હોય અને જે પદોની એક તરાહ એટલે કે એક ફોર્મેટ મળે છે, જે પદોનું એક આપણને સંખ્યાઓનું જૂથ મળે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સમાંતર શ્રેણી કહીએ છીએ. સામાન્ય ભાષામાં વ્યાખ્યાને બહુ આપણે જટિલ સ્વરૂપે નથી સમજવી કે જો આનો સામાન્ય તફાવત ડી, દરેક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત ડી જે છે એ જો સરખો મળતો હશે તો આ સમાંતર શ્રેણી છે, અને જો એ સરખો નહીં મળતો હોય તો એ સમાંતર શ્રેણી નથી. તો સૌથી પહેલા આપણે ડી બરાબર બીજું પદ
માઇનસ પ્રથમ પદ શું કરું, એટલે કે 4 માંથી 2 જાય તો અહીંયા 2 મળે છે. બીજા અને ત્રીજા પદ વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત જોઈએ તો ડી બરાબર ત્રીજું પદ માઇનસ બીજું પદ કરીએ તો 8 માઇનસ 4 બરાબર અહીંયા મને શું મળે છે, 4 મળે છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત સરખો મળતો નથી. તો માટે આ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી. અને જો ન હોય તો પછી એના ડી શોધવાનો કે એના પછીના ક્રમિક 3 પદો શોધવાનો કોઈ અવસર રહેતો નથી. અહીંયા હવે આપણે આગળ દાખલા નંબર 2 તરફ જઈએ. સમાંતર શ્રેણી આપેલી છે 2 5/2 3 7/2 ડેશ ડેશ, એટલે કે અનંત સમાંતર શ્રેણી છે, અનંત પદો સુધી છે. આપણી દાખલાની સૂચના છે કે પહેલાં નક્કી કરો કે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં. જો હોય તો એના પછીના 3 પદો, એટલે કે અહીંયા 4 પદ તો આપેલા જ છે, 5મું પદ 6ઠું પદ અને 7મું પદ આપણે હોય તો શોધવાનું છે. સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં નક્કી કરવા માટે આપણને ખબર છે કે ડી શોધીએ, ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત. હવે તમને ખ્યાલ છે એટલે હું વારે ઘડીએ સૂત્ર લખતો નથી. બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરું છું, 5/2 માઇનસ 2, બાદબાકી અપૂર્ણાંક અને પૂર્ણાંકની આવે છે. ત્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રોને તકલીફ પડતી હોય છે, લસા લેવો પડશે, અહીંયા લસા 2 લેવો પડશે. અહીંયા તો ઓલરેડી 2 છે જ, એટલે 5ને ગુણવાની જરૂર પડશે નહીં. અહીંયા છેદમાં 2 લાવવા માટે મારે છેદને 2 વડે ગુણવા પડે. તો સ્વાભાવિક છે કે જેટલું છેદમાં તમે ગુણાકાર જેટલા વડે કરો છો એટલો જ ગુણાકાર તમારે અંશમાં પણ કરવો પડે. તો 2 દૂને 4, 5માંથી 4 જાય તો 1, 1/2. પહેલા 2 પદ વચ્ચેનો તફાવત તમને મળે છે. બીજા 2 પદ વચ્ચેનો તફાવત આપણે ચેક કરીએ. આપણને ખબર નથી કેટલો હશે, પણ ચેક તો કરવો પડશે તો જ નક્કી થશે કે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં. 3 માઇનસ 5/2. ત્રીજા પદમાંથી બીજું પદ બાદ કરું છું, 2 લસા. અહીંયા 2 નથી તો 2 વડે ગુણવા પડશે. 6 માઇનસ 5 બરાબર 1/2. કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરી ઉપર સમજાયું છે એ જ રીતે અહીંયા ક્રમશઃ થાય છે. જોઈ શકો છો કે સામાન્ય તફાવત સરખો આવે છે. હજી આપણે વધારે ચેક કરી લઈ. ત્રીજા અને ચોથા પદ વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત જોઈ લઈ, એટલે કે ચોથું પદ માઇનસ ત્રીજું પદ. 2 લસા, 3 દૂને 6, 7માંથી 6 જાય તો 1, 1/2. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ક્રમિક 2 પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર અહીંયા આપણને શું મળે છે, 1/2 મળે છે. તો સૌથી પહેલાં તો લખશું કે આપેલી શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે તથા સામાન્ય તફાવત આપણે શોધ્યો ડી બરાબર શું મળે છે, 1/2 મને મળે છે. હવે આપણી આગળની સૂચના કે તો પછીના 3 પદો તમે શોધો. તો 4 પદો તો આપેલું જ છે, 5મું પદ શોધવું છે. 5મા પદને હું અહીંયા સંકેતમાં લખવું હોય તો A5 કહું, આને આપણે A કહી છીએ તો આ A1 A2 બરાબર, એટલે A5 આપણે કહીએ 5મું પદ. તો 5મું પદ મેળવવા માટે મારે શું કરવું પડશે, ચોથું પદ વત્તા સામાન્ય તફાવત ડી. ચોથું પદ કયું છે અહીંયા 7/2, એમાં સામાન્ય તફાવત ડી હું ઉમેરી દઉં તો 2 લસા, 7 વત્તા 1, 8/2, તો 2 ચોકું 8. આ મને 5મું પદ 4 મળે છે. એવી રીતે 6ઠું પદ મારે શોધવું હોય તો શું કરવું પડે, 5મું પદ વત્તા ડી. 5મું પદ અહીંયા મેં કેટલું મેળવું, ક્રમશઃ તમે ચોથા પછી 5મું મેળવું તો 4 મેળવું છે, વત્તા ડી બરાબર તમે અહીંયા શું મેળવો છો, 1/2. 2 લસા,
અહીંયા કંઈ ન હોય તો 1 તો હશે જ, 2 વડે આપણે અહીંયા લસા લેવા માટે 2 ને 2 વડે ગુણ્યા છે તો 4 દુ ને 8 વત્તા 1 તો બરાબર 9 દૂતિયાંશ એ મને છઠ્ઠું પદ મને મળે છે। એવી રીતે સાતમું પદ શોધવા માટે શું કરવું પડશે? છઠ્ઠું પદ જે આપણે મેળવવું એમાં આપણે ડી ઉમેરીએ। છઠ્ઠું પદ મને કેટલું મળ્યું છે? 9 દૂતિયાંશ। ડી બરાબર શું છે અહીંયા? 1 દૂતિયાંશ। કેટલો લસા લેશું આપણે? 2 લસા લેશું। બંને જગ્યાએ છેદમાં 2 છે, સમછેદી પદાવલી છે। 9 ને 1 10, છેદ ઉડાડો, 2 પંચાને 10 તો સાતમું પદ મને અહીંયા શું મળે છે? 5 મળે છે। તો આ દાખલાની અંદર મિત્રો આખા જ ચેપ્ટરનું પુનરાવર્તન થઈ ગયું। પહેલાં આપણે નક્કી કર્યું કે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં, એટલે કે સમાંતર શ્રેણીની વ્યાખ્યા પણ આવી ગઈ, સામાન્ય તફાવત ડી પણ આપણે શોધ્યો અને એના ઉપરથી આપણે પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું ક્રમિક 3 પદો પણ આપણે શોધ્યા। હજી તમારે 8મું પદ શોધવાનું કે તો તમે 7મા પદની અંદર તમે ફરી વખત ડી ઉમેરશો તો તમને 8મું પદ પણ મળી જશે। આગળનો દાખલો જોઈએ। ત્રીજો દાખલો -1.2 -3.2 -5.2 અને -7.2 ડેશ 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 એટલે કે અનંત શ્રેણી અહીંયા આપણને આપેલી છે। 4 પદો આપેલા છે। સામાન્ય તફાવત પહેલાં આપણે શોધીને નક્કી કરીએ કે સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં। -3.2 માંથી એટલે કે બીજા પદમાંથી હું પહેલું પદ શું કરીશ? માઇનસ કરીશ। ખાસ જ્યારે ઋણ નિશાનીવાળા પદો હોય ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે નિશાની મૂકવાની જો ભૂલી જશો તો તમારું સાદુરૂપ ખોટું થશે। આ સૂત્રના માઇનસ છે, બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરવાના માઇનસ મૂક્યા છે અને આ માઇનસ જે છે એ પ્રથમ પદના એ બરાબર -1.2 છે એના માઇનસ છે। -3.2 ઓછે ઓછે વત્તા 1.2। હવે મિત્રો અહીંયા તમે જુઓ કે 3.2 અને 1.2 બંનેની નિશાની વિરુદ્ધ છે, એક માઇનસ છે ને એક પ્લસ છે તો વિજાતીય પદો થયા। વિજાતીય પદોની બાદબાકી થાય। જો બાદબાકી સરળતાથી તમને મોઢે કરતાં ન આવડે તો રફ કામ પણ કરી શકો છો। 2 માંથી 2 જાય તો 0, 3 માંથી 1 જાય તો 2 એટલે કે 2 મળે છે। અને બંનેમાંથી મોટું પદ કયું પાછું એ પણ યાદ રાખવું પડે કે આપણું મોટા પદની નિશાની દેવી પડે તો મોટું પદ -3.2 છે તો એ ડી બરાબર -2। અને આમ તમે જુઓ તો ઘટતી શ્રેણી છે તો ઘટતી શ્રેણીમાં તમે અત્યાર સુધી અવલોકન કર્યું હશે તો ડીની કિંમત ઋણ જ મળશે અને વધતી શ્રેણી હશે એટલે કે પદો ચડતા ક્રમમાં હશે તો એમાં ડીની કિંમત કેવી હશે? ધન જ હશે। ડી બરાબર -2 મળ્યું। એવી રીતે તમે ત્રીજામાંથી બીજું બાદ કરો। -5.2 -3.2 સાદુરૂપ આપીએ ઓછે ઓછે વત્તા 3.2 -5.2 માંથી 3.2 તમે બાદ કરશો તો તમને ડી બરાબર શું મળશે? -2 મળશે। એવી જ રીતે તમે ત્રીજા પદમાંથી ચોથા પદમાંથી ત્રીજું પદ પણ બાદ કરીને ચેક કરશો તો પણ 7.2 માંથી 5.2 બાદ કરશો એટલે ડી બરાબર -2 આપણને મળશે મિત્રો। તો હવે હું આગળ એ ચેક નથી કરતો, તમે પ્રયત્ન કરજો। ડી બરાબર -2 જ મળશે તો માટે લખી શકીએ કે આ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે અને તથા તેનો સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર શું છે? -2 છે। હવે આપણે ડી મળી જાય પછી આપણે શું કરવાનું છે? રકમમાં સૂચના આપેલી છે, પ્રેક્ટિસ માટે જ છે આ બધું। જેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલો તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે, તમને વધુ ને વધુ આવડતું જશે। પાંચમું પદ શોધવાનું છે, છઠ્ઠું પદ શોધવાનું છે અને સાતમું પદ શોધવાનું છે। તો પાંચમું પદ આપણે શોધવું હશે તો હવે તમે તરત નક્કી કરી જ લેશો કે શું કરવું પડે પાંચમું પદ શોધવા માટે। વિચારો જોઈ, ચોથા પદની અંદર સામાન્ય તફાવત ડી ઉમેરતા જાઓ એટલે પાંચમું પદ મળશે। પાંચમામાં ડી પદ મળ્યા પછી એમાં ડી ઉમેરશો તો છઠ્ઠું મળશે। પાંચમું પદ, ચોથું પદ આપણી પાસે છે અહીંયા -7.2, એની અંદર હું -2 ઉમેરું છું।
નિશાની વત્તે ઓછે ઓછા -2 -7.2 અને -2. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે સજાતીય પદો બન્યા, સરવાળો કરવાનો થશે અને જ્યારે સરવાળો કરવાનો થાય ને ત્યારે પોઈન્ટવાળાની જ્યારે આવે છે ને ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોશિયાર વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ ઉતાવળની અંદર ખૂબ ભૂલ કરે છે. કેવી ભૂલ થાય છે પહેલાં તમને ભૂલ દેખાડું છું. જો કે ભૂલથી આવું ગણશે, હું અહીંયા રફ કામ કરું છું, -7.2 માં 2 ઉમેરે, હાલો ઋણ નિશાની તો છે જ બંનેની એટલે ઉમેરવાના જ છે, તો એ આ 2 ક્યાં મૂકશે? આની નીચે મૂકશે અને પછી એનો સરવાળો કરશે ઉતાવળમાં 7.4. હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ જે ગણિતમાં 100 માંથી 90, 95 માર્ક સુધી પહોંચતા હોય ને, આ વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ આવી ઉતાવળમાં ભૂલ કરે છે. હવે આ તમે સ્વાભાવિક છે કે આ ખોટું છે, તો કેવી રીતે મુકાય? તો તમે આવું જ્યારે આવે ત્યારે અહીંયા 7 પછી એક દશાંશ સ્થળ પછી એક સંખ્યા છે, તો -2 પછી તમે પોઈન્ટ કરીને 0 મૂકી દો. હવે તમે જુઓ, તમને તરત ખબર પડી જશે કે મારે આ બગડાને કોની નીચે મૂકવાનો છે. ખ્યાલ આવી ગયો ને? શું થશે? -7.2 માં આપણે -2.0 એટલે કે બંનેનો સરવાળો જ કરવાનો છે. 2.0 2 7 ને 2 9 9.2 અને ઋણ નિશાની. હવે જોવો જોઈએ, આવડતું હોવા છતાં પણ તમે આવો સરવાળો કરો તો સરવાળાની ભૂલને કારણે તમારો દાખલો આખો ખોટો પડે. હજી આપણે આગળ જઈએ એમાં કે છઠ્ઠું પદ અને સાતમું પદ એમાં શોધવાનું છે. તો છઠ્ઠું પદ આપણે શોધીએ તો મેં પાંચમું પદ મને મળ્યું -9.2. એમાં હું સામાન્ય તફાવત d ને ઉમેરી દઉં તો -9.2 વત્તે ઓછે ઓછા 2 9 ને 2 11 -11.2. હવે તમને આ સરવાળો ખ્યાલ આવી ગયો એટલે હું થોડીક ઝડપ કરું છું. સાતમું પદ તમારે શોધવું હોય તો શું કરવું પડશે? છઠ્ઠું પદ તમને જે મળ્યું એમાં તમે d ઉમેરો તો -11.2 -2 વત્તે ઓછે ઓછા 11 ને 2 -13.2. તો આ રીતે તમે ક્રમશઃ પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું પદ અહીંયા આપણે મેળવ્યું. આગળ જઈએ દાખલા નંબર 5. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 5.1ના આ દાખલાની અંદર 4 નંબરના દાખલાની અંદર ઘણા બધા દાખલાઓ આપેલા છે. અહીંયા હું બધા જ દાખલાઓ ગણાવી સમયના મર્યાદાને કારણે બધા જ દાખલાઓ આપણે બોર્ડ ઉપર ગણી ન શકીએ. પ્રેક્ટિસ માટે છે. તમને અહીંયા રીત આવડી ગઈ છે, છતાં પણ હું અહીંયા જ્યાં મને એવું લાગે કે અહીંયા રકમ થોડીક તમારા માટે અઘરી હશે, તમને થોડુંક કંઈક નવું લાગશે, તો એ માટે હું દાખલાઓની પર્ટિક્યુલર પસંદગી કરું છું. અહીંયા મેં વર્ગમૂળવાળા તમને દાખલાઓ અહીંયા એક સમાંતર શ્રેણી મૂકેલી છે. તમને જોઈને જ એવું લાગે કે આ તો બહુ અઘરું પડે સાહેબ. ના, જરાય અઘરું નથી. એકદમ શાંત ચિત્તે તમે શીખજો. અહીંયા પ્રથમ પદ 3 આપેલું છે, એના પછીનું બીજું પદ 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2, 3 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં 2, 3 વત્તા 3 વર્ગમૂળમાં 2. મિત્રો અહીંયા 4 પદો આપેલા છે. દાખલાની સૂચના આપણે ફરીવાર યાદ કરાવું. પહેલાં તો સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં એ નક્કી કરવાનું છે. કેવી રીતે નક્કી થાય વિચારો જોઈ. અત્યાર સુધી આપણે દાખલાઓ ગણ્યા. સામાન્ય તફાવત ચેક કરવાનો ક્રમિક પદો વચ્ચેનો. તો પહેલાં આપણે બીજું પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરો. 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 -3 વત્તા 3 ને ઓછા 3 ઉડી જશે તો મને મળશે વર્ગમૂળમાં 2. હવે બીજા અને ત્રીજા પદ વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત નક્કી કરવો તો 3 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં 2 એ ત્રીજું પદ છે માઇનસ હવે 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 આવશે. હવે જો મિત્રો તમે અહીંયા સીધું જ આમ મૂકી દોશો ને 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 તો આ ખોટું પડે. કેમ? કારણ કે ઋણ નિશાની છે અને પછી 2 પદોનું જૂથ આવ્યું છે તો એ તમારું ખોટું પડે. તો અહીંયા શું કરવું પડે તમારે? તો 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 ને કાઉન્સમાં મૂકવા પડે. હવે જો તમે કાઉન્સ ન મૂક્યો હોય તો તમે સાદુરૂપ આપવામાં ભૂલ કરો. કેવી ભૂલ થાય તમે જુઓ. 3 વત્તા 2 વર્ગમૂળમાં 2 એમના અહીંયા માઇનસ પ્લસ -3 અને જે ભૂલ થવાની કાઉન્સમાં મૂકો તો આ પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 જ રાખો તમે
આ તો માઇનસ આવી જાય પણ આ માઇનસ થશે નહીં, પણ ખરેખર આ માઇનસ પ્લસ સાથે ગુણાશે એટલે માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2. મિત્રો જોયું ને કે કાઉન્સ ન કરવાથી શું ભૂલ થાય. હવે +3 ને -3 ઉડી જશે. 2 વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 એટલે કે 2 વર્ગમૂળમાં 2 માંથી 1 વર્ગમૂળમાં 2 જાય તો 1 વર્ગમૂળમાં 2 વધે. ખ્યાલ આવી ગયો? સામાન્ય તફાવત જોયું તમે? વર્ગમૂળમાં 2 જ આપણને મળે છે. હજી તમે જુઓ આગળ ચોથા પદ અને ત્રીજા પદનો સામાન્ય તફાવત. ફરી વખત એક વખત 3 + 3 વર્ગમૂળમાં 2 એ ચોથું પદ છે. ત્રીજું પદ છે 3 + 2 વર્ગમૂળમાં 2. હવે તમે મિત્રો કાઉન્સ કરવાનું ભૂલશો નહીં, બરાબર ને? 3 + 3 વર્ગમૂળમાં 2 -3 ઓછે વત્તે ઓછા 2 વર્ગમૂળમાં 2 +3 ને -3 જતા રહેશે, ઉડી જશે 0. 3 માંથી 2 જાય તો 1 વર્ગમૂળમાં 2. તો માટે આપેલી શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે તથા સામાન્ય તફાવત d બરાબર વર્ગમૂળમાં 2 છે. હવે જો સામાન્ય તફાવત પણ મળી ગયો, એના પછીનું આપણે પાંચમું પદ દાખલાની સૂચના પ્રમાણે શોધવાનું છે. કેવી રીતે મેળવશું પાંચમું પદ? વર્ગમૂળ છે તો એમાં ગભરાવાની જરૂર છે જ નહીં. આપણી રીત જ છે કે પાંચમું પદ મેળવવા માટે શું કરવું પડે? તો કે ચોથું પદ, એમાં તમે ડી ઉમેરી દો. ચોથું પદ કયું છે? ચોથું પદ વત્તા ડી. ચોથું પદ 3 + 3 વર્ગમૂળમાં 2. સામાન્ય તફાવત કેટલો આવ્યો છે? વર્ગમૂળમાં 2. તો વર્ગમૂળમાં 2 આપણે ઉમેરીએ. 3 આ પદોનો સરવાળો થશે 3 વર્ગમૂળમાં 2 અને અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2 ની આગળ કંઈ ન હોય તો 1 તો હોય જ. નો જેને સરવાળો કરતા આવડે એને 1 મૂકી દો એટલે તરત તમને આવડશે. 3 ને 1 4 વર્ગમૂળમાં 2. છઠ્ઠું પદ શોધીએ. કેવી રીતે છઠ્ઠું પદ શોધાય? પાંચમું પદ જે મેળવવું છે આપણે, અહીંયા મેળવું ને પાંચમું પદ, એમાં તમે ડી ઉમેરો એટલે કે 3 + 4 વર્ગમૂળમાં 2. એમાં ડી બરાબર વર્ગમૂળમાં 2 ઉમેરો તો 3 + 5 વર્ગમૂળમાં 2. કેટલું સરળ છે મિત્રો! જો આપણે ખોટા વર્ગમૂળ જોઈને ગભરાઈ જઈએ કે આવું મને ના આવડે. એકદમ સરળ છે. સાતમું પદ લઈએ. સાતમું પદ કેવી રીતે મળશે? છઠ્ઠું પદ જે આપણે મેળવવું, હા, એની અંદર આપણે શું કરવાનું? ડી ઉમેરીએ તો 3 + 5 ને 1 6 વર્ગમૂળમાં 2. તો અહીંયા આપણને ક્રમશઃ પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું પદ આપણે મેળવ્યું. આવો ને આવો દાખલો હજી આગળ આપણે જોઈએ. એક 12મો દાખલો, જેમાં વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 8, વર્ગમૂળમાં 18 અને વર્ગમૂળમાં 32. દાખલાની રકમ જોઈને પહેલા એમ લાગે કે આ તો વર્ગમૂળ જેવું જ છે. અહીંયા મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે આ બધી જ સંખ્યાઓ પાછળની જે છે એને વર્ગમૂળના 2ના ફોર્મેટમાં ફેરવવી પડશે. કેવી રીતે? તો વાસ્તવિક સંખ્યાઓની અંદર પ્રકરણ નંબર 1 ની અંદર આપણે આવું શીખી ગયા છીએ કે 8 છે એ 8 પોતે એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી, એટલે કે 8નું વર્ગમૂળ આમ ન નીકળે, પણ 8નું આપણે અવયવીકરણ કરીએ તો 8માં એક સંખ્યા એવી સમાયેલી છે 4 કે જેનું વર્ગમૂળ નીકળે છે. તો 4નું વર્ગમૂળ નીકળશે તો 2 વર્ગમૂળમાં 2. આમ તમે જુઓ ને તો આ વર્ગમૂળને આપણે જેલ ગણીએ ને તો આમાં 4 જે છે એને જેલની બહાર નીકળવાની ચાવી મળી ગઈ, જ્યારે અંદર 2 જે છે એનું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. એટલે આને આપણે 2 વર્ગમૂળમાં 2 એ સ્વરૂપમાં પણ લખી શકીએ. હવે તમને મિત્રો તરત ખ્યાલ આવી જશે કે વર્ગમૂળમાં 18 બરાબર શું લખી શકાય? 9 દુ ને 18. 9નું વર્ગમૂળ નીકળે છે તો એને તો બહાર કાઢી લઈ. 9નું વર્ગમૂળ નીકળે 3, વર્ગમૂળમાં 2 અંદર ને અંદર રહેશે. વર્ગમૂળમાં 32, 16 દુ 32, 16નું વર્ગમૂળ નીકળશે 4, વર્ગમૂળમાં 2 એમ નામ રહેશે કેમ કે 2નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી, એટલે 4 વર્ગમૂળમાં 2. તો આ શ્રેણીને હવે આપણે આ સ્વરૂપમાં લખીએ તો પહેલું પદ વર્ગમૂળમાં 2, 2 વર્ગમૂળમાં 2,
3 વર્ગમૂળમાં 2 અને 4 વર્ગમૂળમાં 2 આ રીતે અનંત સુધી આપણને 5 વર્ગમૂળમાં 2 6 વર્ગમૂળમાં 2 એ મળે. હવે આપણે જોઈએ કે પહેલાં તો આ હજી તો સમાંતર શ્રેણીને આપણે વર્ગમૂળના 2 ફોર્મેટમાં ફેરવી, જેથી કરી આપણે સામાન્ય તફાવતને એ શોધી શકીએ. દાખલાની રકમ હવે આપણી આ બની ગઈ. ખ્યાલ આવી ગયો ને મિત્રો? હવે આપણે શું કરવાનું, જે આ દાખલાઓ ગણતા હતા એ જ રીતે સામાન્ય તફાવત પહેલાં નક્કી કરીએ. ડી બરાબર 2 વર્ગમૂળમાં 2, બીજા પદમાંથી પહેલું પદ, તો 2 માંથી 1 વર્ગમૂળમાં 2 જશે તો 1 વર્ગમૂળમાં 2 વધશે. એવી રીતે ત્રીજામાંથી ચોથું પદ 3 વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ 2 વર્ગમૂળમાં 2, 3 માંથી 2 જાય તો 1 વર્ગમૂળમાં 2. આ રીતે તમે ચોથામાંથી ત્રીજું પદ બાદ કરશો, 4 વર્ગમૂળમાં 2 માઇનસ 3 વર્ગમૂળમાં 2, 4 માંથી 3 જાય તો 1 વર્ગમૂળમાં 2. આમ આ શ્રેણી કેવી છે? સમાંતર શ્રેણી છે. કેમ સમાંતર શ્રેણી થઈ? કારણ કે 2 ક્રમિક પદો વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર આપણને વર્ગમૂળમાં 2 મળે છે. માટે સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર વર્ગમૂળમાં 2 છે. જો સમાંતર શ્રેણી હોય તો એનું 5મું પદ, 6ઠ્ઠું પદ અને 7મું પદ આપણે ક્રમિક એના પછીના 3 પદો આપણે દાખલાની અંદર શોધવાના છે. તો ચોથું પદ જે હતું એ આપણે અહીંયાથી ને લઈએ. હવે ચોથું પદ 4 વર્ગમૂળમાં 2, એમાં ડી ઉમેરીએ એટલે 5મું પદ મળે તો 5 વર્ગમૂળમાં 2. અમુક વિદ્યાર્થી મિત્રોને એવું થાય કે સાહેબ આપણે તો આ સ્વરૂપમાં ફેરવું, પણ મારે તો આવા સ્વરૂપમાં લાવવું છે. તો લાવી શકાય. કેવી રીતે લાવી શકાય? સમજાવવા માટે ખાલી. બાકી 5 વર્ગમૂળમાં 2 તમે આ શ્રેણી આ રૂપમાં લખો તો પણ તમારો દાખલો ખોટો ન પડે. જેવી રીતે આપણે 16ને વર્ગમૂળમાંથી 12 કાઢતા હતા તો એનું વર્ગમૂળ કાઢીને બહાર કાઢતા હતા. તો અહીંયા તમે 5ને તમે એમ વિચારો કે વર્ગમૂળની અંદર જવા દેવાના છે, તો શું કરીને જવા દેવા પડશે? એની વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા, 5નો વર્ગ કરીને જવા દેવા પડશે. તો શું થશે? 25 દુ વર્ગમૂળમાં 50. આવ્યું ને આના જેવું? ખ્યાલ આવી ગયો ને મિત્રો? હવે ઓકે, ચલો 6ઠ્ઠું પદ શોધવું હશે તો 5મા પદમાં 5 વર્ગમૂળમાં 2માં તમે સામાન્ય તફાવત ડી ઉમેરો તો 5 ને 1 6 વર્ગમૂળમાં 2. 7મું પદ તમારે શોધવું હશે તો 6ઠ્ઠા પદની અંદર તમે સામાન્ય તફાવત ડી ઉમેરો તો 7 વર્ગમૂળમાં 2. કેટલું બધું સરળ હતું મિત્રો, જોયું ને? સામાન્ય તફાવત શોધી સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે નક્કી કર્યું. સમાંતર શ્રેણી હતી તો એના ક્રમિક 3 પદો પણ આપણે શોધ્યા. સ્વાધ્યાય 5.1ની અંદર મિત્રો આપણને સમાંતર શ્રેણી વિશેનો ખ્યાલ અહીંયા આપ્યો. સમાંતર શ્રેણી કોને કહેવાય, સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ, સમાંતર શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત, એના ઉપરથી આપણને સમાંતર શ્રેણી પણ શોધતા શીખવાડી. સામાન્ય તફાવત ઉપરથી આપણને સમાંતર શ્રેણીના પદો પણ કેવી રીતે મેળવી શકાય તે પણ અહીંયા આપણે અભ્યાસ કર્યો. મને આશા છે કે તમે આ જ પ્રકરણના હજી બીજા દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ વધારે કરજો. બાયસેગના વંદે ગુજરાત ચેનલ નંબર 10 ઉપર 10મા ધોરણનું અત્યારે સમાંતર શ્રેણી પ્રકરણ જ ચાલુ છે. તમે એનો પણ અભ્યાસ કરજો. એ પણ તમે જોજો. 12 થી 1 દરમિયાન ગણિત વિષયનું ચેપ્ટર નંબર 5 અત્યારે બાયસેગના માધ્યમ દ્વારા વંદે ગુજરાત 10 ચેનલ ઉપર આવે છે. એમાં પણ તમે પુનરાવર્તન કરીને વધુ અભ્યાસ કરજો, તમને મજા આવશે. મિત્રો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 5.2 અને 5.3ની અંદર સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ શોધવાનું અને સમાંતર શ્રેણીના n પદોનો સરવાળો કરવાના દાખલાઓ આપણે ગણીશું. આજનું આ બધું જ જે છે એ સામાન્ય રીતે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં જ પૂછાય, 1 માર્કમાં જ પૂછાય, 2 માર્કમાં પૂછાય એવા દાખલાઓ હવે સ્વાધ્યાય 5.2 અને 5.3માં આવશે. મિત્રો ખૂબ ખૂબ